जय श्रील प्रभुपाद की। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन भज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधे। जय प्रभुपाद
প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। जय श्री श्री राधा माधव की, कुंज बिहारी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। बिन्दाय तुलसीदेवै प्याय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्ताय नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमोपदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भागवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। गुरुवे गौरचंडाय राधिकाय तदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय की पदायिने गौर कथा धामोदय नगर ग्राम तारिणे। हरे कृष्ण।
রথযাত্রার পূর্ব মুহূর্তে এখন যে পাঠ কীর্তন চলছে তারই ঠিক ধারাবাহিকতায় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা 12 অধ্যায়, বিষয় হচ্ছে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন। জয় শ্রীমৎ ভক্তিময় নিতাই স্বামী মহারাজের শুভ আগমন কি, জগৎগুরু ছিল প্রপাত কি। গুন্ডিচা মন্দির মার্জন, আমরা যদি পূর্ব থেকে দেখি তো হরে কৃষ্ণ মহারাজ, তো এই যে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন, মহাপ্রভু তার ব্যবহারের মাধ্যমে জগৎজীবের কাছে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছেন। ভগবান গীতার জ্ঞান দিয়ে গিয়েছেন কুরুক্ষেত্রে 700 শ্লোকের মাধ্যমে। যে গীতা আমরা প্রত্যেকেই পূজা করছি, অর্চন করছি, লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখছি। তো গীতা শুধু পূজা করা বা লাল কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখার উদ্দেশ্য না, গীতা হচ্ছে অধ্যয়ন করতে হবে। যেমনভাবে মিষ্টির দোকানে গিয়ে আমরা যদি মিষ্টি দেখে আসি তবে আমরা মিষ্টির মূল স্বাদ বুঝতে পারবো না। তাই মিষ্টির স্বাদ বুঝতে হলে মিষ্টিকে আস্বাদন করতে হবে, মিষ্টি খাওয়ার পরই তার স্বাদ বোঝা যায়। ঠিক তদ্রূপভাবে গীতা হচ্ছে অধ্যয়ন করার জন্য। তাই ভগবান গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র নামক যুদ্ধক্ষেত্রে। আমাদের সবার সামনে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাচ্ছেন। আমরা অজুহাত দিতে খুব পটু, তাই ভগবান বোঝাতে চাচ্ছেন যে অর্জুনের মতো আমরা কেউ এত ব্যস্ত নয়। অর্জুন এতই ব্যস্ত ছিলেন যে ভগবান তাকে এই কুরুক্ষেত্র নামক রণক্ষেত্রে এই গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন। তা আমি অত ব্যস্ত নয়, আমি অর্জুনের মতো অতটা ব্যস্ত নই। তাই এই যে গীতার জ্ঞান তা আমরা অধ্যয়ন করছি না যথাযথভাবে। তাই ভগবান নিজে ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই জগতে শ্রী চৈতন্য রূপে এসে এই গুন্ডিচা মন্দির মার্জনের মাধ্যমে বহুবিধ শিক্ষা প্রদান করছেন। তো আমরা দেখি যে গত যে অধ্যায় ছিল সেখানে বেড়া কীর্তন ছিল, আর এই যে বর্তমানে চলছে গুন্ডিচা মন্দির মার্জন। মন্দির মার্জনের মাধ্যমে নিজের হৃদয় মন্দিরকে মার্জন করার যে প্রসঙ্গ এখানে উঠে এসেছে, যে মার্জন করার পরেও কিছু জিনিস থাকতে পারে, যেই জিনিস খুব যত্ন সহকারে পরিষ্কার করতে হয়। আমরা পরবর্তীতে মহাপ্রভুর নিজের ব্যক্তি জীবনের প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ গুন্ডিচা মন্দির মার্জনের মাধ্যমে মহাপ্রভু যে শিক্ষা দিয়েছে তা জানতে পারব। গত দুটি শ্লোক পিছন থেকে আমি একটু সূত্রপাত করতে চাচ্ছি। শ্লোক নাম্বার 36 এবং 37। তবে নিত্যানন্দ গোসাই গোবিন্দের পাশ, মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্বাস। সেই বহির্বাস সার্বভৌম পাশ দিল, সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠালো। তো এই যে গত দুটি শ্লোক 36 এবং 37, তো এখানে আমরা যদি আরও পূর্ব থেকে দেখতাম তাহলে বুঝতাম যে গুরু এবং বৈষ্ণবের আবেদনে কি করে ভগবান দয়াময় হন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দয়াময় হয়েছিলেন, অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভু সার্বভৌম আদি অন্যান্য বৈষ্ণবদের আবেদনে প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মিলন বা সাক্ষাতের জন্য যে তাদের আবেদন, তো বৈষ্ণবের আবেদনে মহাপ্রভু
কিভাবে করুণা করেছিলেন আমরা তারই প্রেক্ষাপট শুনে আসছি যে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধে মহাপ্রভু তার বহির্বাস দিয়েছিলেন। তো এই যে বৈষ্ণবের আবেদনে ভগবান যেমনভাবে কৃপা করেন, ঠিক বৈষ্ণবের চরণে যদি অপরাধ হয় তবে তার ফলে আবার আমরা আমাদের ভক্তি থেকে, আমরা আমাদের পথ থেকে আবার অনেক দূরে সরে যেতে পারি। তাই বর্তমানে ফুটবল খেলা হচ্ছে, ফুটবল বিশ্বকাপ। ফুটবলের মাধ্যমে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, ফুটবল খেলায় দুইজন খুব বড় বড় শট মারে, একজন হচ্ছে গোলকিপার, আরেকজন হচ্ছে বেগি। ভক্তি জীবনেও দুইজন বড় করে আঘাত করে, এক হচ্ছে বৈষ্ণব অপরাধ, দ্বিতীয় হচ্ছে মায়া, অহংকার বা মায়া যদি আমাকে পেয়ে বসে, আবার আমি যদি কোনো বৈষ্ণব অপরাধ করে ফেলি তবে আমি এই মহান জীবন থেকেও আমাকে সরে যেতে হবে। যেমনভাবে ফুটবল খেলায় দুইজন বড় করে শট মারে, তো বৈষ্ণবের যেমনভাবে করুণা হয়, আবার বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হলেও আমি আমার এই ভক্তি থেকে অনেক দূরে সরে যেতে পারি। তো পরের যে শ্লোক সেখানে বলা হচ্ছে, বস্ত্র পাইয়া রাজার হইল আনন্দিত মন, প্রভুর রূপ করি করে বস্ত্রের পূজন। এই শ্লোকটাও গতকাল ছিল পূর্বসূত্র। তো বহির্বাসের প্রতি আমরা দেখি যে রাজা প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর ব্যবহৃত এই যে বহির্বাসটি পেয়েছিলেন, তা পেয়ে তিনি তাকে ভগবানের প্রতিভূ রূপে, ভগবানের ব্যবহৃত বা ভগবানেরই প্রকাশ, ভগবানের মতো অভিন্ন মনে করে তার পূজা করেছিলেন। আমরা যদি আমাদের শাস্ত্রে দেখতে পাই যে ভগবান রামচন্দ্রের অনুজ ভরত, তিনি ভগবান রামচন্দ্রের চরণ পাদুকাকে ভগবানের অনুপস্থিতিতে সেই চরণ পাদুকার পূজা করেছিলেন। পরবর্তীতে শত্রুঘ্ন, তিনিও মথুরা নগরীতে ভগবান রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে তারই শ্রী বিগ্রহ, প্রতিভূ বিগ্রহ মদন মোহনের সেবা পূজা করেছিলেন। এবং আজও যদি আমরা পুরীর গম্ভীরা মঠে, রাধাকান্ত মঠে যাই, এখনও সেখানে দেখব যে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত উত্তরীয় এবং কুমণ্ডল এখনও মহাপ্রভুর মতো তার পূজা অর্চন করা হচ্ছে। এবং আমরা যদি ইস্কনের দেখি, শিল প্রভুপাদের ব্যবহৃত মালা বা পুষ্প এনে তার সমাধি মায়াপুরে আছে। তো সেই পুষ্প সমাধিকেও আমরা প্রভুপাদের মূল সমাধির মতো পূজা করছি। তো এই যে বহির্বাস, তা হচ্ছে বলরামের প্রকাশ। তাই এখানে আমরা দেখছি যে পরের যে শ্লোক, আজকের যে শ্লোক যেখান থেকে শুরু হবে, রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হইতে আইলা, প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা। রামানন্দ রায় দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এসে তিনি প্রতাপরুদ্রের চরণে মিনতি জানিয়েছিলেন যে তার সঙ্গে যে গোদাবরীর তটে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে সংবাদ, শ্রী চৈতন্য ও রামানন্দ সংবাদ, সেই প্রসঙ্গ নিয়ে রাজার কাছে তিনি নিবেদন করেছিলেন, হে রাজন, আমি আর আপনার অধীনস্থ এই চাকরি করতে চাচ্ছি না, এখন থেকে আমি মহাপ্রভুর সেবায় নিজেকে নিয়োগ করতে চাই। এর মাধ্যমে রামানন্দ রায় শিক্ষা দিতে চাচ্ছেন, শিক্ষা এই প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন যে আমরা যখন কার অধীনস্থ কোনো চাকরি করি বা কারো অধীনস্থ থাকি, তার প্রতি আমাদের কেমন প্রেম বা ভক্তি থাকা উচিত।
সেই দৃষ্টান্ত উনি তুলে ধরছেন যে ভরণ পোষণ দেয় তার প্রতি কেমন শ্রদ্ধা হওয়া উচিত। তাই উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে, আমরা যদি কোনো চাকরি ছাড়তে চাই তো তার জন্য আগে থেকেই আমাদেরকে ওই কোম্পানিতে জানাতে হয় যে আমি আগামী মাস থেকে চাকরি করব না, বা আমি যদি কোনো বাসা ভাড়া করে থাকি সেই বাসাও যখন আমি ছাড়তে চাই তবে ওই বাসার ছাড়ার জন্য আমাকে আগে থেকে জানাতে হবে, আমি 2 মাস আগে জানাতে হবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখি এই জগতের অনেকে তারা আত্মহত্যা করার জন্য মনস্থির করে, কিন্তু যেই পিতামাতা আমাকে, যেই মা 10 মাস 10 দিন তার গর্ভে ধারণ করলো, সেই মাকে বা যেই পিতা আমার ভরণ পোষণ দিয়ে আমাকে বড় করলো, সেই বাবা মাকে জানানোর কোনো অনুভব আমরা করছি না। আমি কাউকে ভালোবাসি, তাকে পেলাম না, আমি সুইসাইড করলাম। কিন্তু এইখানে রামানন্দ রায় দেখাচ্ছেন যে আমি যার ভরণ পোষণ নিয়ে সংসার চালিয়েছি, আমি যদি তাকে ত্যাগ করে যাই অন্যত্র, তা আগে থেকে তাকে বলতে হবে। আর এই ত্যাগ কেমন না, সে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন, সেই জন্য তিনি তার মুনিবের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন যে আমি চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে চাই। তো এই যে রামানন্দ রায় এত বড় চাকরি ছেড়ে, যিনি ছিলেন রাজ্যপাল, মাদ্রাসের দক্ষিণ ভারতের গভর্নর, তিনি এত বড় চাকরি ছেড়ে কেন যাবেন? তো বলা হচ্ছে রামানন্দ রায়, আমরা জানি গম্ভীরা মঠে মহাপ্রভুর 3.5 জন ভক্ত, উন্নত ভক্ত, স্বরূপ দামোদর গোস্বামী, রামানন্দ রায়, সিকি মাহিতি এবং মাধবী দেবী। তো রামানন্দ রায় যিনি হচ্ছেন ললিতা সখীর প্রকাশ এবং অর্জুন সখার প্রকাশ, সেই রামানন্দ রায় যিনি মহাপ্রভুর সাথে এই গোদাবরীর তটে যার সাক্ষাৎ হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের এই গোদাবরী, যেই স্থানের নাম হচ্ছে কোভুর, যেখানে গৌতম মুনি এক সময় যখন পৃথিবীতে অভাব লাগে, অনাবৃষ্টির ফলে পৃথিবীর সবাই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করছিলেন, আর তখন গৌতম মুনি তার আশ্রমে ঋষি মুনিদের প্রায় 10,000-এর ঊর্ধ্বে তার অনুগামী শিষ্যদের তিনি তার তপবল যোগবলে তাদের ভরণ পোষণ করছিলেন। এইভাবে তাদের ভরণ পোষণ করছিলেন। এক সময় ওই আশ্রমেরই তার কিছু অনুগামী তারা মুনিবরের প্রতি ক্রোধ করে এই আশ্রমের সৌন্দর্য নষ্ট করতে থাকে। আর এই সৌন্দর্য নষ্ট করার জন্য 3 ঋষি তারা গাভী রূপ ধারণ করেছিলেন। আর এই সুন্দর আশ্রমের সিঁড়ি যখন নষ্ট করছিলেন, আশ্রমের সিঁড়ি যখন নষ্ট করতেছিলেন, তো মুনিবর গৌতম মুনি ক্রোধান্বিত হয়ে কুমণ্ডল থেকে জল দিয়ে তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন যে অসুরের মতো কাজ করছো, অসুর হয়ে যাও। আর এই 3 ঋষিবর তারা গো রূপ ধারণ করে যেহেতু আশ্রমের সৌন্দর্য নষ্ট করছিলেন, তাই তারা অভিশপ্ত হয়ে তারা নিম্নগামী না হয়ে ঊর্ধ্বগামী হয়ে যাচ্ছিলেন। আর ঋষিবর তখন দেখছিলেন যে তারা যে যাচ্ছিল, তখন তারা ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম করতে করতে যাচ্ছিলেন। আর মুনিবরকে বলছিলেন, গৌতম মুনিকে, হে মুনিবর, আপনার ব্রহ্মহত্যা অপরাধ হয়ে গেল। যাদেরকে হত্যা করেছেন আপনি, যাদেরকে কুমণ্ডল থেকে জল দিয়ে অভিশাপ দিয়েছেন, দেখুন এরা 1 হচ্ছে ঋষি, 2 হচ্ছে এরা ব্রাহ্মণ, 3 হচ্ছে গাভী। তো এই 3 ব্রহ্মহত্যা আপনার হয়েছে। তো এই যে অপরাধ হলো, সেই অপরাধ থেকে মুক্তির জন্য কি উপায় আছে?
তিনি ধ্যানস্থ হয়ে জানলেন উনি যজ্ঞ করেছিলেন। গৌতম মুনি এক যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞ থেকে ভগবান বেণু মাধব সেই যজ্ঞে প্রসন্ন হয়ে ভগবান বেণু মাধব উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে সর্বতীর্থে এবং গঙ্গায় স্নান করার পরামর্শ দিয়েছিল। তখন গৌতম মুনি দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করে গঙ্গা মাতাকে প্রসন্ন করেন এবং এই স্থানে গৌতম মুনির আহ্বানে এই গোদাবরী মাতা এখানে সপ্তগঙ্গার এক গঙ্গা এখানে তিনি আবিষ্ট হন। তো এই যে সেই স্থানেই মহাপ্রভু স্নানে গিয়েছিলেন আর সেখানেই রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তো ওই স্থানটি কভুর নামে পরিচিত। এখনও ভগবান বেণু মাধব ওইখানে অবস্থান করছেন। যেই ভগবান নিজেই নিজের অঙ্গুলি, নিজের পা, একটি নখ এইভাবে মুখের কাছে রেখে নিজেই বটপাতার উপরে শুয়ে আছে এবং এই কভুরে যেখানে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ পরবর্তীতে এখানে মহাপ্রভুর লোটাস ফিট স্থাপন করেন, যেখানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর কথোপকথন হয়েছিল। এবং ওই গরীয় মঠে যেই বিগ্রহ আছে তার নাম হচ্ছে নয়ন অভিরাম, রাধা নয়ন অভিরাম ভগবান, অপরূপ ভগবান। এবং তার একটু অদূরেই আছে যে ভগবানের মোহিনীর রূপ, সমুদ্র মন্থনের সময় ভগবান যেই রূপ ধারণ করে অসুর এবং দেবতাদের অমৃত এবং জল পান করিয়েছিলেন, সেই মোহিনী রূপ রাল নামক স্থানে আছে। তো এই স্থানেই মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজা প্রতাপ মহারাজ ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে রামানন্দ রায়ের যে কথোপকথন, তাই রামানন্দ রায় সংবাদ নামে বিখ্যাত। রামানন্দ রায় যাবে দক্ষিণ হতে আইলা, প্রভুর সঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা। তো এখানে আমরা দেখি যে এই যে অনুমতি দিলেন, কিন্তু অনুমতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপরুদ্র রায় বলছিলেন, হে রামানন্দ রায়, তুমি যেহেতু মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য যাচ্ছ, তাই তোমার নিকট আমার নিবেদন, তুমি আমাকে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিবে। তো আমরা এখানে দেখি যে মুনিফ হয়ে তিনি তার ভক্তের কাছে প্রার্থনা করছেন মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন হওয়ার জন্য। যেইভাবে ছিল প্রভুপাদের জীবন চরিত্র থেকে দেখতে পাই, প্রভুপাদ দৈনতা বশতা বলতেছেন যে আমি তো ভক্ত হতে পারলাম না, কিন্তু আমার অধীনস্থ এর মধ্যে যদি একজন শুদ্ধ ভক্ত হয় তবে তার আহ্বানে আমি ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারবো। যেইভাবে পুরীতে থাকাকালীন সময় মহাপ্রভু একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন মুকুন্দ এবং নরহরি ঠাকুরকে যে হে মুকুন্দ, হে নরহরি, আর এই যে রঘুনন্দন, তোমরা তিনজন আছো এইখানে, আচ্ছা তোমাদের পরিচয় বলো, কে কি হয় সম্পর্কে। তা মুকুন্দ এবং নরহরি ঠাকুর দুই ভাই বলেছিলেন যে রঘুনন্দন হচ্ছে আমাদের পিতা আর আমরা হচ্ছি রঘুনন্দনের সন্তান। তো মহাপ্রভু হেসে দিয়েছিলেন এবং মহাপ্রভু প্রশ্ন করেছিলেন কিভাবে আমাকে বুঝাও। তো বলছিলেন যে রঘুনন্দন যদিও সন্তান, কিন্তু তার কাছ থেকে আমরা পারমার্থিক জ্ঞান গ্রহণ করে থাকি। তো ঠিক তদ্রূপভাবে যদিও অধীনস্থ ছিলেন রামানন্দ রায়, তবুও তার কাছে প্রতাপরুদ্র রায় আরতি জানিয়েছিলেন যে তুমি যেহেতু মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছ, তাই আমার ব্যাপারে তুমি একটু মহাপ্রভুর কাছে বলবে। তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা, আপনি মিলনে লাগি সাধিতে লাগিলা। রামানন্দ রায় যখন মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে সেই অনুরোধ করলেন, তখন রাজা
পরম সন্তোষে তাকে অনুমতি দিলেন এবং রাজা তাকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। তাই বৃহৎ স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে যেহেতু মিলার জন্য, সাক্ষাতের জন্য রামানন্দ রায় যাচ্ছিলেন, তাই বৃহৎ স্বার্থে রাজা প্রতাপরুদ্র তাকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং কোনোভাবেই তাকে বেঁধে রাখার চেষ্টা না করে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমনভাবে আমরা দেখি রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনিও যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চলে গিয়েছিলেন, তার মা তাকে বেঁধে আনার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পিতা বলেছিলেন যে ইন্দ্রের সমান ঐশ্বর্য এবং অপ্সরার সমান সুন্দরী স্ত্রী যাকে আকর্ষণ করে রাখতে পারল না, তাকে আমার রাজকর্মচারী কি করে বেঁধে আনবে। তাই প্রতাপরুদ্র রায় রামানন্দ রায়কে কোনো রকম তাকে তার চাকরিতে রাখার কোনো রকম অনুরোধ না করে তাকে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। তবে আরতি বা আবেদন রেখেছিলেন যে আমার ব্যাপারে তুমি মহাপ্রভুর নিকটে বলবে। মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে, তোমারও মিলিবারে অবশ্য সাদিবে তাহারে। শ্লোক 41। প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখছেন, রাজা রামানন্দ রায়কে বললেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তোমাকে অত্যন্ত কৃপা করেন, তাই তুমি তাকে অনুরোধ করো যেন তিনি কৃপা করে আমাকে দর্শন দান করেন। তো এইখানেও আমরা দেখছি অভিলাষ ব্যক্ত করছেন রামানন্দ রায়, তার অভিলাষ যে আমার কথা তুমি বলবে। যেভাবে আমরা দেখি প্রভুপাদেরও এই যে বৈষ্ণবের প্রতি আবেদন যেটা রামানন্দ রায় করেছিলেন, প্রভুপাদও মহান বৈষ্ণব হওয়ার দরুন তিনিও যখন পাশ্চাত্যে ছিলেন, এই জগৎবাসীদের কষ্ট দেখে তিনিও কান্না করছিলেন। আর একদিন শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রভুপাদ আপনাকে আজ দেখলাম কান্না করছিলেন, কি কারণে কান্না করছিলেন? প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন, আমি দেখছি লোক কত দ্রুত মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে, তাই এই মৃত্যু পথযাত্রীদের কথা ভেবে আমার চোখে অশ্রু এসেছে। যেভাবে ছিল প্রভুপাদ ছিল প্রভুপাদের করুণা আমরা বা ছিল প্রভুপাদ একদিন তার সমস্ত সন্ন্যাসী এবং প্রচারক ভক্তদেরকে ডেকেছেন। প্রভুপাদের কাছে এক চিঠি এসেছে। তো প্রভুপাদ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বলছে যে দেখো, এক ব্যক্তি আমার কাছে চিঠি লিখেছে, তার বয়স প্রায় 70-এর উপরে। এত বয়স হওয়ার পরও এখনও তারা স্বামী স্ত্রীর প্রতি এত আকর্ষণ যে একে অন্যকে ত্যাগ করে ক্ষণকালও থাকতে পারে না। তাই সে আমাকে চিঠি লিখেছে যে আমার মৃত্যু খুবই আসন্ন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না কিসে আমার মঙ্গল হবে। তাই হে প্রভুপাদ, আপনি জগৎ জীবের জন্য কত কিছু করছেন, কিন্তু যদি আপনি আরও আগে আপনি বা আপনার শিষ্যগণ আমাকে এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করত, তবে তো আমি হরিভজন করে এই জীবনেই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারতাম। তাই প্রভুপাদ তার সমস্ত প্রচারক এবং সন্ন্যাসী ভক্তদেরকে বলছে, দেখো লোক এখনও কত কষ্টে বা ভোগবিলাসে মত্ত আছে, তাই আমাদের উচিত প্রচার করা এবং এই জীবকে অতি সত্বর ভগবানের কাছে সম্পৃক্ত করা। তাই এইভাবে প্রভুপাদ
তার যে প্রচার করার বা অন্যের প্রতি করুণা করার যে অভিলাষ, সেটা এখানে আমরা প্রভুপাদের জীবনীতে দেখতে পাই। ঠিক তদ্রূপভাবে আমরা রামানন্দ রায়ের মধ্যেও এই জিনিসটা দেখি। তিনি অনুমতি পেয়েছেন, কিন্তু অনুমতি পেয়ে তিনি কি করলেন, আমরা 42 নম্বর শ্লোকে দেখব। একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা, রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রায় যখন একসঙ্গে জগন্নাথপুরীতে এলেন, তখন রামানন্দ রায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। একসঙ্গে দুইজন এলেন, কিন্তু মিলন হলো রায় রামানন্দের সঙ্গে। তাই বলা হচ্ছে যে অপেক্ষার ফল মিষ্টি হয়। মিষ্টান্ন তখনই সুস্বাদু হয় যখন সেটা ঠান্ডা হয়। মহাপ্রভুর সঙ্গে রায় রামানন্দের মিলন হয়েছিল, কিন্তু প্রতাপ রুদ্র তখনও অপেক্ষায় ছিলেন। যেইভাবে আমরা দেখি যে প্রতাপ রুদ্র রায় আগে দুইজন একত্রে এসেছেন, কিন্তু মিলন হলো মহাপ্রভুর সঙ্গে। মহাপ্রভু অপেক্ষা করছিলেন প্রতাপ রুদ্র রামানন্দ রায়ের জন্য। যেভাবে আমরা দেখি রামকেলিতে মহাপ্রভু অপেক্ষা করছিলেন রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর জন্য। প্রতিদিন মহাপ্রভু অনেক আগে ঘুমিয়ে পড়তেন, কিন্তু আজ রামকেলিতে রাত 12টা বেজে যাচ্ছে, তবুও মহাপ্রভু জেগে আছেন। গভীর রাতে দুই ভাই এসেছেন, হরিদাস ঠাকুর এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু আছেন, তারা বাহিরে। এই দুই ভাইকে দেখা মাত্রই নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে তার মিলনের জন্য নিয়ে গেলেন। এখানেও মহাপ্রভু অপেক্ষায় ছিলেন রামানন্দ রায়ের জন্য গম্ভীরা মঠে, যে রামানন্দ রায় আসবে, কিন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রতাপ রুদ্রের মিলন হলো না। শ্লোক 43। প্রভু পদে প্রেম ভক্তি জানাইলা রাজার, প্রসঙ্গ পাইয়া হইছে কহে বারবার। রামানন্দ রায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে রাজার প্রেম ভক্তির কথা বললেন, এবং প্রসঙ্গ পেয়ে তিনি বারবার তাকে সেই কথাই বললেন। ভক্ত হচ্ছে সুরিত। কি করে অন্যের মঙ্গল হবে, তার শুধু এই ভাবনা। তাই যখনই সুযোগ পেয়েছে, তখন বারবার রাজা প্রতাপ রুদ্রের কথা তুলে ধরছে রামানন্দ রায়। এটাই হচ্ছে ভক্তের মহানুভবতা। কি করে অন্যকে কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত করা যায়। সে যদি শত্রুও হয়, তার প্রতিও ভক্তের করুণা। যদি আমরা প্রহ্লাদ চরিত্রে দেখি যে পিতা এত অত্যাচার করার পরেও মহারাজ প্রহ্লাদের অনুভব বা অনুভূতি হচ্ছে এই, হে ভগবান, আমার সঙ্গে যে তোমার মিলন বা সাক্ষাৎ, এ আমার পিতার দরুনে। পিতার অত্যাচারের মাত্রা যত বেশি ছিল, তোমাকে ডাকা বা স্মরণ করার মাত্রা আমার তত বেশি ছিল। তাই আমার পিতার কি হলো, তা আমরা দেখি যে সেই প্রহ্লাদ মহারাজকে দেখিয়েছিলেন যে তার পিতার কি হলো। যেইভাবে আমরা দেখি বিল্লমঙ্গল ঠাকুর তিনি তার বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করছে যে আমার সঙ্গে যে ভগবানের এই যে আদান প্রদান, এর মূল কাণ্ডারি হচ্ছে চিন্তামণি। যদি চিন্তামণি আমাকে ভর্ৎসনা না করতেন, তবে আমি প্রভু তোমার সঙ্গে আমার এই আদান প্রদান হতো না। তাই ঠিক প্রতাপ রুদ্রের জন্য এভাবে বারবার মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের জন্য রামানন্দ রায় অনুরোধ করেছিলেন, আর সেই অনুরোধেই মহাপ্রভু করুণা করেছিলেন। শ্লোক 44। রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ,
রাজপ্রীতি কহি কহি দ্রবাইল প্রভুর মন। রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ, রাজপ্রীতি কহি দ্রবাইল প্রভুর মন। রামানন্দ রায় ছিলেন রাজমন্ত্রী, তাই তিনি ব্যবহারে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি রাজার গভীর অনুরাগের কথা বর্ণনা করে তিনি মহাপ্রভুর মন দ্রবীভূত করলেন। তাৎপর্য, জড়জগতে রাজনীতিবিদেরা মানুষের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা খুব ভালোভাবে জানেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যাপারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কয়েকজন মহান ভক্ত যেমন রামানন্দ রায়, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী ছিলেন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী এবং তাদের গার্হস্থ্য জীবনে তারা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তাই তারা জানতেন কিভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। অনেক সময় আমরা রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং রামানন্দ রায় প্রভুর সেবায় রাজনীতি প্রয়োগ করতে দেখি। রঘুনাথ দাস গোস্বামী পিতা এবং জ্যাঠাকে যখন রাজকর্মচারীরা গ্রেপ্তার করতে আসে, তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাদের লুকিয়ে রেখে নিজে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনীতির মাধ্যমে মীমাংসা করেন। তেমনি সনাতন গোস্বামী যখন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে চান, তখন তাকে বন্দী করা হয় এবং তিনি কারাধ্যক্ষকে ঘুষ দিয়ে কারামুক্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যান। এখানে আমরা দেখছি মহাপ্রভুর এক অতি অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ রামানন্দ রায় অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়কে দূরীভূত করেছিলেন। যদিও মহাপ্রভু রাজার রাজনীতি এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্বনিবন্ধ অনুরোধ এবং অন্য সমস্ত ভক্তদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় সফল হয়েছিল। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে রাজনীতিও যদি ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ভগবত ভক্তির সঙ্গে পরিণত হয়। তো এইভাবে মহাপ্রভুর যে পার্শ্বদগণ যারা রাজনীতি বা রাজকর্মচারী হিসেবে অনেক বড় পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, তারাও বিভিন্ন সময় তাদের এই চতুরতার মাধ্যমে, যেইভাবে বাবা এবং জ্যাঠাকে রঘুনাথ দাস গোস্বামী হোসেন শাহর রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলেন চতুরতার সঙ্গে, সেই কথাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তা আমরা যদি দেখি যে মহাপ্রভু দেখিয়েছেন রামানন্দ রায়ের যে প্রতাপ রুদ্রের প্রতি প্রেম, এই যে চতুরতা মহাপ্রভু দেখেছিলেন প্রতাপ রুদ্রের রামানন্দ রায়ের মধ্যে, এই রকম প্রসঙ্গ পেয়ে বারবার তিনি প্রতাপ রুদ্রের কথা মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করছিলেন। এই যে তার যে চতুরতা ছিল, প্রভুপাদের জীবনেও আমরা এইরকম চতুরতা অবলোকন করতে পারি। তিনিও এই যে আজকে কৃষ্ণ ভাবানমৃত প্রতিষ্ঠা করেছেন। একদা প্রভুপাদের এক শিষ্য প্রভুপাদকে বলছে, প্রভুপাদ আমার তো জেল হয়ে গিয়েছে। কেন? বলছে আমি ওষুধের ব্যবসা করি আর সেখানে আমার কিছু ঝামেলা হয়েছে, তাই আমাকে পুলিশ খুঁজছে। প্রভুপাদ বলছে ভালো, আমিও ওষুধের ব্যবসা করতাম। এটা তো ভালো কথা। তো বলছে প্রভুপাদ আমার ওষুধের ব্যবসার মধ্যে কিছু 2 নম্বরই জিনিস ছিল, এজন্য আমাকে জেলে যেতে হবে। প্রভুপাদ বলছে জেলে যেতে হবে? কৃষ্ণও জেলে জন্মগ্রহণ করেছে, তাই চিন্তা কি, জেলে গিয়েও কৃষ্ণ ভাবানমৃত প্রচার করবে। তো প্রভুপাদ এইরকমভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের মন মানসিকতাকে চাঙ্গা রাখার জন্য বিভিন্ন চতুরতার পরিচয় দিয়েছে। প্রভুপাদকে অভিযোগ করেছেন, প্রভুপাদ এই যে আমেরিকাতে অচ্যুতানন্দ স্বামী মহারাজ 4টা হাতি কিনেছে, কেন না এই মায়াপুরে 2টো হাতি কিনেছে,
ভবানন্দ স্বামী মহারাজ, আর উনি রাগ করে 4টা কিনেছে। প্রভুপাদ হেসে বলছে, বেশ, এজন্য তোমরা চিন্তা করো না, সমস্যা কি? কৃষ্ণ ভক্তিতে 6টা হাতি যুক্ত হয়েছে, এ তো ভগবানের সেবাই লাগবে। মাতাজিরা বিভিন্ন সময় প্রতিযোগিতা করতেন যে সব ছেলেরাই প্রেসিডেন্ট হবে, ছেলেরাই মন্দিরের দায়িত্ব নিবে, আমরা কেন নয়? তো প্রভুপাদ বিভিন্ন সময় এরকম এক জায়গায় এক মাতাজিকে একটা মন্দিরের অধ্যক্ষ বানিয়ে বলছে, ঠিক আছে, তুমিও এই মন্দির চালাও। তো এইভাবে প্রভুপাদও তার এই ইস্কন প্রতিষ্ঠার পিছনে অনেক জায়গায় অনেকের শক্তি সামর্থ্যকে, অনেকের চতুরতাকে কাজে লাগিয়ে আজকে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে এত দূর নিয়ে এসেছে। যেইভাবে আমরা এখানে রামানন্দ রায়ের চরিত্র থেকে বারবার প্রতাপ রুদ্রের প্রতি যে তার মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন, এবং এখানেও তার চতুরতার যেমন প্রমাণ পেয়েছে, আমরাও প্রভুপাদের জীবনী থেকে দেখতে পাই। প্রভুপাদও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন চতুরতার অবলম্বন করেছিলেন, যার ফলে আজ এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত এত দূরে। শ্লোক 45, উৎকণ্ঠাতে প্রতাপ রুদ্র নারে রহিবারে, রামানন্দ সাদিলেন প্রভুরে মিলিবারে। উৎকণ্ঠা, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য মহারাজ প্রতাপ রুদ্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। তাই রামানন্দ রায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন তাকে দর্শন দেন। উৎকণ্ঠা, ভক্তিপথে উৎকণ্ঠা হচ্ছে এক সহায়ক। যদি ভক্তিপথে ভগবানের কৃপার প্রতি, ভগবানের করুণার লাভ করার প্রতি যদি উৎকণ্ঠিত না হওয়া যায়, তবে কখনই ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। তাই উৎকণ্ঠা তো অবশ্যই থাকতে হবে, তার না হলে ভক্তিপথ থেকে আমি যে কোনো সময় সরে যেতে পারি। তাই আমরা দেখি অনাথ নামক এক মহান ভক্ত, যিনি তার বাবার রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে 60,000 বছর বেলাভূমিক নামক এক জলাশয়ের নিচে তপস্যা করেছিলেন। আর তার তপস্যায় ভগবান প্রসন্ন হয়ে, ভগবান যখন এসেছিলেন এবং ভগবান বলছিলেন যে, হে অনাথ, বলো তুমি কি চাও, আজ তুমি যা চাবে আমি তোমাকে তাই দিব, তুমি আমাকে কিনে নিয়েছো। তো এই যে অনাথ উৎকণ্ঠিত হয়ে বিতাড়িত হয়ে ভগবানের তপস্যা করেছিলেন, ভগবান এসেছেন তাকে সর্বস্ব দেওয়ার জন্য। অনাথ বলছে, প্রভু আমার কিসে মঙ্গল হবে আমি জানি না, তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি জানো আমার কিসে মঙ্গল হবে, তাই আমার যাতে মঙ্গল হয় তুমি তাই প্রদান করো। তো পরবর্তীতে ভগবান অনাথের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান তার নিজ ধামকে তার সুদর্শন চক্র দ্বারা তরমুজের মতো এক পিস করে, যাকে সমুদ্রের মধ্যে স্থাপন করে অনাথের জন্য এক রাজ্য প্রদান করেছিলেন। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মায়া পতিত পাবন গৌরনিতাই কি, জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ কি। ঠিক আমরা দেখি যে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চরিত্রেও উৎকণ্ঠা। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যখন তার চোখকে নষ্ট করে বৃন্দাবনের পথে হা কৃষ্ণ করে উৎকণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছিলেন প্রভুর দর্শনের জন্য, স্বয়ং কৃষ্ণ তাকে হাত ধরে বলছে, তুমি কোথায় যেতে চাচ্ছ? বলছে, আমি বৃন্দাবনে যেতে চাই। এই যে বৃন্দাবনের পথে যখন ভগবান নিজে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তখন যেতে যেতে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অনুভব করেছিলেন যে তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তার চলনে বলনে এবং নিজের মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের বিকার হলে সে ভগবানের হাত শক্ত করে ধরে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার সেই নাথ,
আমি যার অন্বেষণ করছি। ভগবান বুঝতে পেরেছিলেন যে তাকে তো বিল্বমঙ্গল ঠাকুর চিনে ফেলেছে, তাই কিছু সময় পর বিল্বমঙ্গলের কাছ থেকে ভগবান নিজের হাতটি সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং দূরে গিয়ে বলছিলেন যে কো বিল্বমঙ্গল, তুমি বলে আমাকে চিনে ফেললে, তো আমাকে তো ধরে রাখতে পারলে না। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন, প্রভু, আমি আমার এই রক্ত মাংসের এই জীর্ণ শরীর দিয়ে হয়তো তোমাকে ধরে রাখতে পারি নাই, কিন্তু যেই হৃদয় মন্দিরে আমি তোমাকে আটকে রেখেছি তুমি সেখান থেকে নিজেকে সরাতে পারবে না। তাই ভগবানকে ধরে রাখার যদি আমার মধ্যে ওই রকম ভক্তি থাকে, ওই রকম তাকে পাওয়ার উৎকণ্ঠতা থাকে, তবে ভগবান পালাতে চাইলেও পালাতে পারবে না যদি আমি তাকে ধরে রাখি। তো এটাই আমরা দেখি যে উৎকণ্ঠতার পরিচয়, যে কিভাবে একটা জগতের ছোট পাখি, তার জীবনেও আমরা যদি দেখি, চাতক পাখি, তার যে নিষ্ঠা বৃষ্টির জলের প্রতি। একদিন জল পিপাসার্ত হয়ে এই চাতক পাখি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলেন, তো পিপাসার্ত হয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে আর বৃষ্টির জলের অপেক্ষা করছে। তো একসময় সে গঙ্গায় পড়ে গেল, কিন্তু গঙ্গার জল পান করছে না। কেন না, তার নিষ্ঠা হচ্ছে বৃষ্টির জলের প্রতি। গঙ্গা জল পবিত্র, ভগবানের চরণামৃত, কিন্তু তার নিষ্ঠা হচ্ছে বৃষ্টির জলের প্রতি। তাই আমার যদি উৎকণ্ঠা থাকে, নিষ্ঠা থাকে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার, তবে সেই নিষ্ঠা এবং উৎকণ্ঠাই ভগবানকে প্রাপ্ত করে দিবে। আমরা পরবর্তীতে দেখব সেই নিষ্ঠা এবং উৎকণ্ঠতা ছিল প্রতাপ রুদ্রের মধ্যে, তাই তিনি ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রামানন্দ প্রভু পায় কইল নিবেদন, একবার প্রতাপ রুদ্রে দেখা হো চরণ। রামানন্দ রায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে নিবেদন করলেন, দয়া করে একবার তুমি রামানন্দ রায়কে তোমার শ্রী পাদপদ্মের দর্শন দান করো। তাই বৈষ্ণব হচ্ছে পতিত পাবন এবং ভগবানের নামও হচ্ছে পতিত পাবন। তো সেই পতিত পাবনকে পেতে হলে আমাকেও পতিত পাবন হতে হবে, তা না হলে পতিত পাবনের সঙ্গে মিল হবে না। তো যখন রাজপথ ছেড়ে আমরা দেখব পরবর্তীতে যখন প্রতাপ রুদ্র ঝাড়ু দিয়েছিলেন, তখনই মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই ইস্কনের এক নিমন্ত্রিত হয়ে বর্তমান যারা রাজা আছেন, সেই রাজা একটা অনুষ্ঠানে এসে বলছিলেন যে এখন আমাদের আর রাজ্য নেই, রাজপাট নেই, ঘোড়া হাতি পালকি কিছুই নেই, সেনা সৈন্য কিছুই নেই, কিন্তু এই ঝাড়ু আছে। ভগবান কৃপা করে এখনো আমাদের হাতে থেকে এই ঝাড়ুটা নেয়নি। তাই এই ঝাড়ুর গুণে এখনো প্রতি বছর আমরা ভগবানের কাছে আসতে পারি এবং ভগবানের সামনে ঝাড়ু দিতে পারি। আর এই ঝাড়ু দেওয়ার সুবাদে ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ হচ্ছে, ভগবানের পাদপদ্মের সঙ্গে মিল হওয়ার সুযোগ হচ্ছে। তাই সেবাই মহান, সেবাই ভগবানের কাছে একজন ভক্তকে টেনে নেয়। এটাই প্রমাণ করেছিলেন সেই রাজা, যে এই ঝাড়ুর গুণেই আজও আমাদেরকে রথযাত্রার আগে ভক্তরা ডাকছে। তাই ভগবানের সেবার মাধ্যমে আমরা ভগবানের কাছে যেতে পারি এবং ভগবানের প্রিয় হতে পারি। তাই সেবা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাই প্রতাপ রুদ্র দেখিয়েছেন, যখন তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে, রাজপথ ত্যাগ করে যখন তিনি ভগবানের সামনে ঝাড়ু দিয়েছিলেন এবং শ্রীমদ্ ভাগবতমের পবিত্র শ্লোক গোপী গীত উচ্চারণ করেছিলেন, তখনই ভগবান তাকে কৃপা করেছিলেন। তাই তমাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ একদিন নতুন ভক্তদেরকে ডেকে বলছিলেন, নতুন ভক্তরা সবাই প্রণাম করলেন। মহারাজ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করছো? তো বলছিলেন যে আমরা তো মায়াপুরে ধাম ঝাড়ু দিচ্ছি, মন্দির পরিষ্কার করছি। মহারাজ বলছিলেন, এইভাবেই সেবা করে যাও। যদি নিষ্ঠা সহকারে এই ঝাড়ু দিয়ে মন্দির এইভাবে পরিষ্কার করতে পারো, তো এক সময় এই যেই ঝাড়ুর মাথায় যে বাঁশ বাঁধা আছে,
একসময় যদি ভক্তিতে লেগে থাকো, তখন এই বাঁশি তোমার হাতে সন্ন্যাসদণ্ড হয়ে শোভা পাবে, শুধু শলা থাকবে না, এই শলাই তোমাকে সন্ন্যাসে পরিণত করবে। অর্থাৎ ভক্তিতে যদি সেবা করা যায় এবং লেগে থাকা যায়, তবে মহাপ্রভু যেভাবে প্রতাপ রুদ্রকে কৃপা করছে, আমরাও প্রত্যেকে সেইভাবে কৃপা প্রাপ্ত হতে পারি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমার জ্বর এবং ঠান্ডা, কথা বাহির হচ্ছে না, তবুও ভানুমাধব প্রভু বলছে পাঠ করতে হবে, তো ক্ষমা করবেন। আর চৈতন্য চরিতামৃত পাঠের অধিকারী নাই, তবুও ভগবানের কৃপা নিয়ে শুধু চৈতন্য চরিতামৃতের স্পর্শ লাভ করার জন্য মহারাজ ছিলেন, অন্যান্য সিনিয়র ভক্তরা ছিল, তারা পাঠ করলে ভালো হতো। আশীর্বাদ করবেন আমিও যেন ভক্তিপথে থেকে আমার এই মনুষ্য জীবনকে সার্থক করতে পারি, এই পাপী জীবনকে যেন শুদ্ধ করতে পারি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। জয় চৈতন্য চরিতামৃত কি, জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ কি, জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ, প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ।